سلام بچه ها، این دفعه با یک گیم کاملا متفاوت و عجیب به خانه هاتون. اسم این گیم getting over it که همینطور که شاید بدونید آره که اینا ازشون ویدیو گذاشته بودن، اما من الان دارم روی موبایل ازش ویدیو میذارم. حتما بهتون سوال پیش اومده که چجوری آقا. خب سوال خوبیه. من از گوگل رفتم سایت فارسروید، اونجا دیتا خود بازی رو طبق چیزی که گفته بود راهنمایی انجام دادم، این رو نصب کردم. حدوداً یه 125 مگی فکر کنم، نمیدونم. حالا بگذاریم این بازی کاملا حساب خود کنه. آقا بریم ببینیم چی میشه. آقا کنترل بازی که عجیبه. برای همین نه یکم سخت. همین درخت رو برم مثلا برای پرشش خیلی کنترل بازی سخته. خیلی سخت. همین هم دارم به زور برو جون خودت. پرش لاغت خیلی بد بودم. پرش خیلی سخت. تو موبایلش خیلی اینم There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. And don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod, you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier.
It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. من نمیرم اونجا. همونجا به سختی. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set. خفه نمیشین یارو. وایسای دقیقه. موزیک خوب. موزا. اینقدر. نه خوب. اوکی شد. خب فکرم بعد نموشن. این حداقل حرفش کمه. وایسا من اینجاشو پرش کنم. اوه من گوه بخورم. خب آقا پرش خوب جاییه. خیلی زا چون گیر کرد. جای بدی نیست. اومدیم جان خودت وزید گله بره بعد گله شد. بعد چرا پری تو چرا باید تو پری الان تو های چرا باید پری دقیقا وایستا کنم گله شد گله لعنت به جدت بهت فکر کردم میذارم بیافتم وایسا ای دستم نگرد. ولش کنید. اوکی اوکی عالی عالی عالی. هنوزم هیچی نیست. میتونی اینجا برم خواه اینجا بردار. آها عالی. برو باور کنید هم کنترل موبایل به شدت سخته با کلا بازی چیزه.
اینو رد کنم برسم اون صخره کنم برای این پارت کافی باشه. خدا وکیلی نه نکن با من. نکن برو دیگه اینجا رو حداقل برو. آها آفرین بچه آفرین میدم آفرین عشق من اینو برو تو جان خودت یکم اونو بهش چیز میکرد یه انرژی وارد کردی تموم بودا تمام. اون قلعه برسم اون برفا برسم تموم. یعنی فکرم برای این پارت دیگه اون موقع کافی باشه. بخورم نه رو ببر نه. You've done this part before. You know it's possible. Just do what you did the first time. خیلی سخته. خدا نرو اون برا برو اون بر که اون ته. اینو خوب رفتم خدا وکیلی اینو خوب رفتم. یا الله چی شد؟ برش علی داشت برو دیگه. نمیخوام به دیوار بخوره بدن. چرا الان باید بخوره آخه به دیوار؟ اصای انم یه مکانی بود خیلی خوب بخورد اون لامپه. همین مکانی بود. آقا برش خوبی انجام نمیدن. آما سب کن این دقیقه. آها برو جان خودت برو ایز نخور برو. سنگه هم عالیه اما خب فعلا همین طبقه باشه زیاد باشه خدا وکیلی 5 دقیقه همینجا رو میرم. نرو کن پرشی روی گرفت. آقا خیلی جای بدیه. اوه شت چه وضعشه؟ خیلی این دیوار بالای مسئله من نمیدید این آقایی با چپشم بزنم بهش خیلی موضوع خیلی دیوار موضوع به تو بگم وای نکن جون مادرت نکن. نزدیک بود اونو بگیرم چون میخوام اون یکی رو بگیرم. نه جورش کنی داشتم میگرفت. ابر فسد میدم اگه برسم اون بر. آقا تو رو جان مادرت برو بالا دیگه.
خیلی حساسه اگه من بیفتم. چه جای تخمیه. وای تو لعنتت کنه. برو بالا برو بالا برو بالا. آها یه ریز دیگه. تو رو خدا یه ریز دیگه برو. آها حالا خیلی خوب رفت. برش توفی تو رو جان مادرت. برو جلو برو جلو عزیزم. برو جلو به دیوار تو عوضی نخور. برو جلو کلکلت هم برو. آها سنگه من تا نرم. سنگ چرا جان کنیم بریم بالای سنگه. آها ای ابوالفضل چی شد؟ آقا اینو من بزنم لبه این تو برسم این بالا. آها آقا تو رو خدا بریم بالا این سنگ. تو جای خوبی هم هستی. واسه تلهی بزن. آقا چکشه راه نمیشه جا نمیشه. بابا برو بالا این سنگه لاس تو من برم. تو رو خدا نیفتم پایین. بابا تا اینجا رسیدی. یه پرش اینجا بزن بیارا اونجا. هم اینجا خدا وکیلی من چقدر من سعی کردم برم بوله 30 بار اینجا من سعی کردم برم. لعنت به جد کلم به اینجا گیر نکنه. ای دهنه تو همین رو رد کنیم سر. اگه اینجاش اینجوریه باگش چیه؟ وای شده دیگه حواسم قد تن برفتم پایین. وای به خدا من رنگ اینجور تا حالا ندیده بودم. میترسم. وای نه بیا بالا این لامپه. واقعا چجوری میتونم بالا اونجا لامپه بعد یهویی بریم فکر کنم. آخه یهویی بریم این سنگه میخوام برم بالاش خودش خیلی اذیت میکنه. سنگه اذیت. وای اگه میخورد فکر کنم میتونستم برم بالاش. لعنت بذار اگه اینجوش اینجوریه بس خدا اون براش خیلی سخته. خدا من دقیقا پلان من چی بود از اون کار. آها صخره از میگم مزاحمه. وای صخره رو بیخیال میشیم. ما همچون اینجا کارمون میرسیم. من اینجا رد کنم پارتو میبندم. نمیخوام هیچ بیفتم پایین. وای دوش میشد. بس اوکی یه ریزه فهمیدم چه خبر اون بالا.
پسر الان اون پایین فکر رو لامپ میمونه میکردم میرو گفتم نگو واو آو عجب جای باز سنگه باز اون جای بد دستم اومده وایسا دستم اومده لعنتی دستم اومده ننداز کثافت ننداز پای منو آها خب اینجا میکنیم سخت اینجا آروم خودمون میکشیم لایکم اینجا یه جامپ میزنی اگه به سخت جایی نخوره خب بازم اینجا ما میایم یه جامپ میزنیم بگیریم اینو نای این شک نکنم من اینو اونجور نکنم اینو من اینجوری میگم بعد اون بری بعد اون بری اوکی فشار میدم چپ راست علی داشتیم به سختی نخوره نقشه عملی بوده مشکل چیه من اینو زور میزنم چکشه میاد به این لاینی که الان هستم بعد ایوری میکنم میخوره به زیر اون لامپ بالاییه و میفتم باید میشه سخته وای